Hello students, in today's video I am going to discuss the second part of some basic concepts of macroeconomics. In the previous video I have already discussed the classification of goods and what is consumer goods. Today I am going to discuss what is capital goods, difference between capital goods and consumer goods and so on. So first of all, what is capital goods? Capital goods are fixed assets of the producer. These goods are used in the process of production for several years and are of high value. Use of these goods leads to depreciation, loss of value of fixed assets when these are repeatedly used. Example, plant and machinery. So what is capital goods? Capital goods হলো একটা প্রোডাকশন প্রসেসে র ম্যাটেরিয়াল ছাড়া আর যা দীর্ঘদিনের জন্য ইউজ করা হয়। তো র ম্যাটেরিয়াল ছাড়া আর কি ইউজ করা হয়? র ম্যাটেরিয়াল ছাড়া আমরা মেশিনারি ইউজ করি। মেশিনারিগুলি হলো ক্যাপিটাল গুডস। একটা কোনো প্রোডাকশন প্রসেসে যে মেশিন আমরা ইউজ করি সেই মেশিনগুলি কোনো একদিনের জন্য ইউজ করি না, এটা দীর্ঘদিনের জন্য প্রোডাকশন প্রসেসে কাজে লাগে। সেই মেশিন ইউজ করে মেশিনের র ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমরা নতুন প্রোডাকশন তৈরি করি। সে একটা শাড়ির মিল যদি আমরা ধরে নিই, ওখানে উইভিং যে মেশিন, সেই উইভিং মেশিনটা হলো ক্যাপিটাল গুডস। আর উইভিং মেশিনে আমরা কটন ইউজ করি অ্যাজ এ র ম্যাটেরিয়াল, কটন থেকে কাপড় তৈরি করি। সো হ্যার মেশিন ইজ দ্য ক্যাপিটাল গুডস। কীভাবে এটা ক্যাপিটাল গুডস হলো? কারণ এটা একটা ফিক্সড অ্যাসেটস প্রডিউসারের জন্য, আর প্রডিউসার এই অ্যাসেটটা দীর্ঘদিন ইউজ করে তার প্রোডাকশন পারপাসে। এই প্রোডাকশন পারপাসে এই অ্যাসেটটা ইউজ করে সে প্রোডাকশনটা কন্টিনিউ করতে থাকে। দিস machine is called capital goods. So this is an fixed assets for the producer. Now all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. So which goods are producer goods? Producer যে গুডসগুলি ইউজ করে দোজ আর কল প্রডিউসার গুডস। প্রডিউসার র মেটেরিয়ালস ইউজ করে, প্রডিউসার মেশিনও ইউজ করে। প্রডিউসারের জন্য র মেটেরিয়াল আর মেশিন বোথ আর প্রডিউসার গুডস, বাট যে র মেটেরিয়ালসটা প্রডিউসার ইউজ করছে দ্যাট ইজ নট ক্যাপিটাল গুডস। এটা ক্যাপিটাল গুডস না, দিস ইজ অনলি প্রডিউসার গুডস। অ্যাজ প্রডিউসার্স আর ইউজিং দিস গুডস, এটা প্রডিউসার এই র ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ করে আবার নতুন কিছু তৈরি করবে। দ্যাটস ওয়াই দিস র ম্যাটেরিয়ালস ইজ কল্ড প্রডিউসার গুডস, বাট দ্যাট মেশিন is used for a long time. Machine is capital goods as well as producer goods. So producer goods are those goods which are used in the production of other goods. These goods includes goods used as a raw material by the producer, like wood used to make furniture, and goods used as a fixed asset by the producer, like plant and machinery. Unlike fixed assets of the producer, goods used to raw materials are not durable use goods. These are single use producer goods. Raw material good holo single use. This cannot be repeatedly used in the process of production. Once we use raw materials, it will be finished, so we are not going to use that raw materials repeatedly. Thus, the same wood cannot be repeatedly used to make furniture. Fixed assets or capital goods on the other hand are repeatedly used in the process of production. These are durable producer goods. যে প্রডিউসার গুডসগুলি ডিউরেবল এবং লং রিপিটেডলি আমরা ইউজ করতে পারি, দোজ গুডস আর অনলি ক্যাপিটাল গুডস। দ্যাটস হোয়াইল all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. যে র ম্যাটেরিয়ালগুলি আমরা একবার ইউজ করলে ফিনিশ হয়ে যায়, দিস র ম্যাটেরিয়ালস আর অলসো প্রডিউসার গুডস। আর যে মেশিনটা আমরা রিপিটেডলি ইউজ করতে পারি, দিস মেশিন ইজ অলসো প্রডিউসার গুডস। বাট যেই প্রডিউসার গুডসটা আমরা রিপিটেডলি ইউজ করতে পারি, দোজ প্রডিউসার গুডস আর অলসো কল্ড ক্যাপিটাল গুডস। সো দিস ইজ ভেরি ক্লিয়ার why all producer goods are why all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. Now what is the difference between consumption goods and capital goods? First of all, consumption goods lead to direct satisfaction of humans. Consumption goods direct satisfy করে হিউম্যান ওয়ান্টসকে। যখন একজন ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেট থেকে কনজামশন পারপাসে ব্রেড বাটার মিল্ক যাই পারচেস করলো, সে ডাইরেক্টলি এটা কনজিউম করে ফেলছে।
him direct satisfaction. But in case of capital goods, do not lead to direct satisfaction of human wants. এটা human wants-কে directly satisfied করতে পারে না, বিকজ আমরা ওই মেশিনারিগুলি দিয়ে কনজামশন গুড বানাতে হয়। In case of consumption goods are consumed by the household when purchased. Consumer যখন মার্কেট থেকে পারচেস করে, he directly use this consumption goods. But in case of consumer capital goods are not consumed by the household. Household consume capital goods ইউজই করে না। Instead these are used by the producer for further production. এই ক্যাপিটাল গুডসগুলি প্রডিউসার ইউজ করে তার ফার্দার প্রোডাকশনের জন্য। In case of consumption goods, expenditure on consumption good is called consumption expenditure. Consumption goods এর ক্ষেত্রে যে এক্সপেন্ডিচারটা হয় that is called consumption expenditure. আর in case of capital goods, the expenditure incurred in case of capital goods is called investment expenditure. Capital goods এর ক্ষেত্রে যে ইনভেস্টমেন্টটা হয় that is called investment expenditure. Consumption, higher production of consumption goods leads to higher level of welfare of the people. It raises their quality of life. যদি বেশি বেশি কনজামশন গুড প্রডিউস হয়, যদি এজ এ ইন্ডিভিজুয়াল বেশি বেশি কনজামশন গুড ইউজ করি, দ্যাট মিনস ইট রেজেস আওয়ার কোয়ালিটি অফ লাইফ, আমাদের কোয়ালিটি অফ লাইফটাকে ডেভেলপ করে। But in case of capital goods, higher production of capital goods leads to higher production capacity in the economy. Economy production capacity ke বাড়ায়. It is the backbone of GDP growth. Next, what is consumption expenditure? So first of all, we have to know who are the consumer. There are three consumers in the economy: household, the government, and non-profit private institutions. So what is aggregate consumption expenditure? Aggregate consumption expenditure is consumption expenditure made by these three consumers. Total consumption expenditure made by these three consumers: household, government, and non-profit private institution. So aggregate consumption expenditure will be consumption expenditure by the household plus consumption expenditure by the government plus consumption expenditure by the non-private institution. সুতরাং এগ্রিগেট কনজামশন এক্সপেন্ডিচার বলতে কী বোঝায়? হাউসহোল্ড তার কনজামশন পারপাসে যা এক্সপেন্ডিচার করলো প্লাস কনজামশন গভর্নমেন্ট কনজামশন পারপাসে যা এক্সপেন্ডিচার করলো প্লাস নন প্রফিট প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনগুলি কনজামশন এক্সপেন্ডিচার করলো। টোটাল ইকোনমিতে এই তিন ধরনের কনজিউমার টোটাল যা এক্সপেন্ডিচার করে দ্যাট ইজ কামস আন্ডার এগ্রিগেট কনজামশন এক্সপেন্ডিচার। নেক্সট, হোয়াট ইজ ইনভেস্টমেন্ট? Investment refers to capital formation or a process that increase the stock of capital. আমরা আগে দেখেছি ক্যাপিটালের যে এক্সপেন্ডিচার দ্যাট ইজ কল ইনভেস্টমেন্ট অর ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচার। তো ইনভেস্টমেন্টটা হলো আমার যে টোটাল ক্যাপিটাল বাড়া বা পুরনো যা স্টক আছে ক্যাপিটাল তার থেকে ক্যাপিটাল যদি বাড়ে ওই বছর যতটা বাড়লো তার জন্য যে এক্সপেন্ডিচারটা আমাকে ইনকার্ড করতে হলো দ্যাট ইজ ইনভেস্টমেন্ট। মানে সে কোনো একটা বছরে আমার 8টা মেশিন ছিল, ইয়ার এন্ডে 10টা মেশিন হয়েছে, দুটো নতুন মেশিন কিনেছি, সেই দুটো নতুন মেশিন কেনার পারপাসে যে খরচা হয়েছে এক্সপেন্ডিচার হয়েছে দ্যাট ইজ ইনভেস্টমেন্ট। তো ইনভেস্টমেন্ট রেফার্স টু ক্যাপিটাল ফরমেশন। দুটো নতুন মেশিন কিনলাম, ক্যাপিটাল ফরমেশন হলো, অর এ প্রসেস দ্যাট ইনক্রিজ দ্য স্টক অফ ক্যাপিটাল। অথবা এটা বলতে হবে স্টক অফ ক্যাপিটাল আগে 8টা মেশিন ছিল, নাও ইট 10, এটা এখন 10 হয়ে গেল। সো দুটো যে বাড়লো সেই দুটোর জন্য যে এক্সপেন্ডিচার ইনকার্ড করতে হলো দ্যাট ইজ ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচার। দেয়ার ইনভেস্টমেন্টও দু ধরনের হয়। দেয়ার আর টু টাইপস অফ ইনভেস্টমেন্ট: ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট। ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট মানে ফিক্সড অ্যাসেটের জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট ইজ ফিক্সড। সো হুইচ আর ফিক্সড অ্যাসেট? ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট রেফার্স টু ইনক্রিজ ইন দ্য স্টক অফ ফিক্সড অ্যাসেট। ফিক্সড অ্যাসেটের যে স্টকটা যদি বাড়ে তার জন্য আমাকে যে এক্সপেন্ডিচার ইনকার্ড করতে হচ্ছে দ্যাট ইজ ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট। ফর এক্সাম্পল, at the beginning of the year 2018, a producer has stock of 8 machines
and at the end of 2018 he has a stock of 10 machines. Then the stock of his fixed asset increased by 2 machines during the year 2018. The fixed investment of the production during the year 2018 equal to 2 machine. তো এখানে আমার 2018 শুরুতে ছিল 8টা মেশিন, 2000 এন্ডে হয়ে গেল 10 মেশিন। দুটো নতুন মেশিন কেনা হয়েছে। এই দুটো নতুন মেশিন হলো আমার ফিক্সড অ্যাসেট। এই ফিক্সড অ্যাসেট পাশে আমাকে যে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়েছে, দ্যাট ইজ কল ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট। হোয়াট ইজ ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট? At a point of time, producer hold the stock of finished goods, semi-finished goods and raw materials. These are called inventory stock. Change in inventory stock during the year is called inventory investment of the producer. একটা পার্টিকুলার সময়, কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইমে, কোনো একটা বছরের 2018 মে মাসে দেখা গেল কোনো একটা কোম্পানিতে যে পরিমাণ ফিনিশ গুডস আছে, মানে যা এখনও সেল করা হয়নি, সেমি ফিনিশ গুডস যেগুলি প্রোডাকশান চলছে, ইন দ্য প্রসেস অফ প্রোডাকশান অ্যান্ড র মেটেরিয়ালস, যা র মেটেরিয়ালস কেনা আছে প্রোডাকশানের জন্য, এগুলিকে বলা হচ্ছে ইনভেন্টরি। তো ইনভেন্টরিটা কি, ওইটা আমাকে প্রথম ক্লিয়ার করতে। ইনভেন্টরিটা হলো যা প্রোডাকশান হয়ে গেছে, মেশিন ক্যাপিটালের কথা বলছি না, ফিক্সড অ্যাসেটের কথা বলছি না, যা প্রোডাকশান হয়ে গেছে মার্কেটে সেল করার জন্য। মানে করে যদি আমি এক্সাম্পল নিয়ে নিই, শাড়ির মিলের কথা বলি, এখানে যে ক্লথ তৈরি করা হলো, প্রোডাকশান করা হয়েছে, যে ক্লথগুলো এখনও মার্কেটে আসেনি সেলের জন্য, দ্যাট আনসোল্ড গুডস, দিস ইজ ফিনিশড গুডস, দিস আনসোল্ড গুডস, দিস ইজ ফিনিশড গুডস। নাম্বার 2, সেমি ফিনিশ গুডস, যেগুলি প্রোডাকশন হচ্ছে, যে ক্লথগুলো এখনও বোনা হচ্ছে, উইভিংয়ে আছে, অ্যান্ড যে কটন পারচেস করা আছে র মেটেরিয়ালস। ওই পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইমে এই টোটাল জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ইনভেন্টরি। এই ইনভেন্টরি মে মাসে যা ছিল, জুন মাসে তার থেকে যা চেঞ্জ হলো, তার পারপাসে যে ইনভেস্টমেন্ট করতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট। চেঞ্জ ইন ইনভেন্টরি স্টক ডিউরিং দ্য ইয়ার ইজ কল্ড ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট অফ দ্য প্রডিউসার। ক্লিয়ার? নেক্সট, desired inventory stock and undesired inventory stock. What is desired inventory stock? Desired inventory stock refers to planned inventory stock. This is maintained by the producer to meet the future demand. মার্কেটে কতটা ডিমান্ড আছে সে কথাটা মাথায় রেখে প্রডিউসার প্রোডাকশান করে, তার জন্য সে র মেটেরিয়ালও পারচেস করে রেখে দেয়, প্রোডাকশন প্রসেসও সেমি ফিনিশ গুডও থাকে তার কাছে, কিছুটা আনসোল্ডও থাকে, এগুলো ইন ফিউচার ডিমান্ড ফুলফিল করার জন্য সে প্রোডাকশান করবে, মার্কেটে সেল করবে। তার সে যে পরিমাণ প্ল্যান করে তার কাছে স্টক রাখে ইনভেন্টরি, দ্যাট ইজ কল্ড ডিজায়ার ইনভেন্টরি স্টক। এবার যা সে প্ল্যান করলো মার্কেটে সেল করবে, তা মার্কেটে সেল হলো না, সেটা তো তার কাছে স্টক হয়ে থাকবে। নেক্সট ইয়ার এই যে স্টকটা থেকে গেল, দ্যাট ইজ আনডিজায়ার্ড ইনভেন্টরি স্টক। মানে সে ভেবেছে এটা সেল করতে পারবে, কিন্তু সে সেল করতে পারেনি, তার কাছে রয়ে গেল। Undesired inventory stock, on the other hand, refers to the unplanned inventory. It arises because demand for the product turns out to be lower than expected. যতটা এক্সপেক্ট করেছিল প্রডিউসার তার প্রোডাক্টের ডিমান্ড থাকবে মার্কেটে, ততটা ছিল না, লোয়ার দেন এক্সপেক্টেড ডিমান্ড, তার কাছে আনসোল্ড থেকে যাবে। দিস ইজ কল্ড আনডিজায়ার্ড ইনভেন্টরি স্টক। আনপ্ল্যান্ড ইনভেন্টরি স্টক কী করে? লিডস টু লসেস। ইনভেন্টরি আনডিজায়ার্ডের জন্য লস ইনকার করতে হয়। Now, investment again has two components. Fixed investment and investment we have already finished. Now, gross investment. Gross investment refers to total production of capital goods during the years. Total কি পরিমাণ capital goods production হয়েছে, that is gross investment. This includes capital goods used for the replacement of existing capital stock and capital goods used as a net addition to the existing capital stock. তো গ্রস ইনভেস্টমেন্টের হলো ক্যাপিটাল গুডস পারপাসে টোটাল যা ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে। তো ক্যাপিটাল গুডস পারপাসে দুভাবে ইনভেস্ট হতে পারে। একটা হতে পারে পুরনো মেশিন রিপ্লেস করতে গিয়ে, আর একটা হতে পারে নতুন মেশিন কেনা। তো পুরনো মেশিন রিপ্লেস করতে গিয়ে যেটা হয় সেটা হলো ডেপ্রিসিয়েশন, আর নতুন যে মেশিন কেনা হয় দ্যাট ইজ কল নেট ইনভেস্টমেন্ট। ক্যাপিটাল গুডস ইউজড ফর দ্য রিপ্লেসমেন্ট অফ এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল স্টক রেফার্স টু ডেপ্রিসিয়েশন, আর
Capital goods used as a net addition to the existing capital stock is called net investment. আগে যে এক্সাম্পলটা নিয়েছিলাম, আমার আগে 8টা মেশিন ছিল, 8টা মেশিনের মধ্যে 2টো খারাপ হয়ে গেছে, তার জন্য আমাকে রিপ্লেস করতে গিয়ে 2টো মেশিন কিনলাম, দ্যাট ইজ ডেপ্রিসিয়েশন। আর ইয়ার এন্ডে আমার কাছে এখন 10টা মেশিন, আরও 2টো নতুন মেশিন কিনেছি, দ্যাট ইজ নেট ইনভেস্টমেন্ট। তো গ্রস হবে কোনটা? রিপ্লেসের জন্য যে 2টো আর নতুন যে 2টো, টোটালটা হবে আমার গ্রস ইনভেস্টমেন্ট। তো গ্রস ইনভেস্টমেন্ট ইকুয়াল টু নেট ইনভেস্টমেন্ট প্লাস depreciation. Why this depreciation occurs? Depreciation occurs due to normal wear and tear, accidental damage and expected obsolescence. মেশিন যখন ইউজ করে, নর্মালি কিছু মেশিন সময়ের সাথে সাথে কিছুটা নষ্ট হবে, দ্যাট ইজ কল নর্মাল ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল, অ্যান্ড এক্সপেক্টেড অবসোলেন্সেস। প্রত্যেকটা মেশিনেরই একটা এক্সপায়ারি ডেট থাকে, এরপর এটাকে পাল্টা চেঞ্জই করতে হয়, দ্যাট ইজ কল এক্সপেক্টেড অবসোলেন্সেস। তো 3টার কারণে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন পারপাস ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়, বা বলতে পারো দের আর 3 বেসিক রিজনস ফর ডেপ্রিসিয়েশন। দিজ আর নর্মাল ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার্স, accidental damage and expected obsolescence. Thank you.